ओम शांति 8/4/2024 आजिर साकार महावाक्य। मिठे बच्चे, एही आखि द्वारा जहा किछि देखुछ एसबु विनाश हेबाकु जाउछि। सेथिपाई एसबु प्रति बेहद्र वैराग्य रख। बाबा तुम मानंक पाई नुआ दुनिया स्थापन करुछन्ति। प्रश्न, तुमे माने शांति रे बसिवार अभ्यास करुछ, एथिरे केउ रहस्य लुकायित होई रहिछि? उत्तर, जेतेबेले तुमे शांति रे बसुछ सेतेबेले शांति धाम को मने पकौछ। तुमे जानिछ नीरव रहिवा अर्थात शांति रे रहिवा अर्थात जी थाउ थाउ मरी जिवा। एठारे बाबा तुमको सद्गुरु रूपरे नीरवरे रहिवा सिखाउछन्ति। तुमे माने नीरवरे रही निजर विकर्म को दग्ध करुछ। तुम भितरे एही ज्ञान रहिछि जे एबे आमको घरको जिबाको हेब। अन्य सत्संग गुड़िकरे शांति रे बसुछन्ति, किंतु सेमानंक भितरे शांति धामर ज्ञान नाही। ओम शांति। मिठा मिठा शिखिलधा आत्मिक पिलामानंक प्रति शिव बाबा कहुछन्ति, गीतारे श्रीकृष्ण उवाच लेखा जाइछि, किंतु प्रकृतरे ताहा हेउछि शिव भगवान वाच। कृष्णंको बाबा बोली कुहा जाई पारिबो नाही। भारतवासी माने जानिछन्ति जे दुई जण पिता अछन्ति, लौकिक एवं पारलौकिक। पारलौकिकंकु परम पिता कुहा जाए, लौकिक पितांकु तो परम पिता कुहा जाई पारिबो नाही। तुममानंकु कौनसी लौकिक पिता बुझाउ नाहंती। पारलौकिक पिता ही पारलौकिक संतान मानंकु बुझाउछन्ति। प्रथमे प्रथमे तुमे शांति धाम को जाउछ, जहाकु तुमे मुक्ति धाम, निर्वाण धाम अथवा वानप्रस्थ बोली कहुछ। एबे बाबा कहुछन्ति, पिला माने एबे तुमको शांति धाम को जीवाको हेबो। केवल बाबांको ही शांतिर स्तंभ बोली कहा जाए। तेणु तुममानंकु एठारे प्रथमे शांति रे बसिवाको हेबो। कौनसी भी सत्संगरे मध्य प्रथमे प्रथमे शांति रे बसी थांती, किंतु सेमानंको शांति धामर ज्ञान नाही। संतान माने जानिछन्ति एबे आम आत्मा मानंकु एही पुरुणा शरीर त्याग करी घर को जीवाको हेबो। कौनसी भी समय रे आत्मा एही शरीर को त्याग करिदेव। सेथिपाई एबे बाबा जहा पढ़ौछन्ति ताकु भल भावरे पढ़िबाको हेबो। सिए ही हेउछन्ति परम शिक्षक, तो सद्गति दाता गुरु मध्य। तेणु तांको साथिरे ही जोग लगाइबाको हेबो। ये जणे ही तीनोटी जाक सेवा करुछन्ति। एभली सेवा अन्य केही भी करि पारिबे नाही। एही एकमात्र बाबा गहन शांति रे रहिबार शिक्षा देउछन्ति। तेबे जी थाउ थाउ मरी जिवाको ही नीरवता बोली कहा जाए। तुमे जानिछ जे एबे आमको शांति धाम घर को जीवाको हेबो। तेबे जे पर्यंत आत्मा माने पवित्र होई नाहंती, से पर्यंत घर को केही फेरी जाई पारिबे नाही। किंतु समस्तंकु तो जीवाको पड़िबो। सेथिपाई पाप कर्मर दंड शेष समय रे मिलुछि। पुणी पद मध्य भ्रष्ट होई जाउछि। तेणु पद भ्रष्ट हेबा सहित लात मध्य खाइबाको पड़ुछि, कारण माया ठारू हारी जाउछन्ति। बाबा माया उपरे विजय प्राप्त कराइबा पाई ही आसुछन्ति, किंतु अवहेला पणियार शिकार हेबा कारणरू बाबांको मने पकाउ नाहंती। एठारे तो एकमात्र बाबांको ही मने पकाइबाको हेबो। भक्ति मार्गरे मध्य बहुत एणे तेणे घुरी बुलुछन्ति। जहांको सामनारे मुंड नुआउछन्ति तांको ही जानी नाहंती। तेबे बाबा आसी एणे तेणे घुरी बुलिबाको मुक्त करुछन्ति। ज्ञान को दिन एवं भक्ति को राति बोली बुझाई दिया जाइछि। राति रे ही धक्का खाई थांती।
ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା, ଭକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କଳିଯୁଗ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସାରା ଡ୍ରାମାର ଅବଧି। ଅଧା ସମୟ ଦିନ ଏବଂ ଆଉ ଅଧା ସମୟ ରାତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନଙ୍କର ଦିନ ଏବଂ ରାତି। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର କଥା। ଅବିନାଶୀ ପିତା ଅବିନାଶୀ ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶିବରାତ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଏକଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ଶିବରାତ୍ରି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବି ଶିବରାତ୍ରିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଏହା ହେଉଛି କଳିଯୁଗ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗର ମଝି ସମୟ। ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ଶେଷ ହୋଇ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେହି ସମୟକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମଝି ସମୟ। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ସଙ୍ଗମକୁ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ପାପ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ହିଁ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ ନା? ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଶିଖଉଛ। ଦୁନିଆର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତ କାମ ଅଗ୍ନିରେ ଚଢ଼ିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାତିଦିନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୋକ ବଂଶାବଳୀ, ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଏମିତି ବି ଯଦି କେହି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ଯେତେ ଯେତେ ନିଜେ ଦୈବୀଗୁଣ ଧାରଣ କରିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରାଇ ପାରିବ, ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ବାବା ତ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସେବାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମସ୍ତେ ପତିତ। ଗୁରୁମାନେ କେବେ ବି କାହାକୁ ପବିତ୍ର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପତିତ ପାବନ ନାମ ହେଉଛି କେବଳ ଶିବ ବାବାଙ୍କର। ସିଏ ଏହି ଭାରତରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଲ୍ପ ଅର୍ଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନ ବୋଲି କହୁଛ ନା? ତେବେ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେ ଭଗବାନ ଅଥବା ହେ ବାବା ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନା? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମ ସଙ୍ଗମଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ନର୍କବାସୀ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ନର୍କବାସୀ ନୁହେଁ। ହଁ, ଯଦି କେହି ମାୟାଠାରୁ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସିଏ ଏକଦମ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନର୍କବାସୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କରିଥିବା ରୋଜଗାର ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାରେ। ଏହା ହେଉଛି ହିଁ ପତିତ ଦୁନିଆ, ତାହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ଯେଉଁଠାରେ ଦେବତାମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ ସବୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଗଲାଣି। ପ୍ରଥମତଃ ଦେବତାମାନେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆତ୍ମା, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ 21 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ତେବେ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ହିଁ ହେଉଛି ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି।
ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖଧାମ କୁହାଯାଏ। ତ୍ରେତା ଯୁଗ ହେଉଛି ସେମି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଂଶିକ ସୁଖ, କାରଣ ସେଠାରେ ଦୁଇ କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ କଳା କମ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରର ମଧ୍ୟ କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। ଶେଷରେ ଛୋଟ ଗାର ସଦୃଶ ରହିଯାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ତୁମର ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଅଟାରେ ଲୁଣ ପରି। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମେଳା। ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପରମାତ୍ମା କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ମିଳନ ମେଳା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମେଳା କାହିଁକି ହୁଏ? ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ସବୁ ମେଳା ହେଉଛି, ସେସବୁ ମଇଳା ହେବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବଗିଚାର ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେଉଛ। ତେବେ କିପରି ହେଉଛ? ଯୋଗବଳ ଆଧାରରେ। ବାବାଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କୁହାଯାଏ ନା? ଯେମିତି ବାବା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ରାବଣ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ଶକ୍ତିବାନ ନୁହେଁ। ବାବା ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାୟା ବହୁତ ବଳବାନ, ବହୁତ ଚତୁର। କେତେକ ସନ୍ତାନ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ନା? ବାବା ଆସି ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ମାୟା ହରାଇ ଦେଉଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେବତା ଏବଂ ଅସୁରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଭଳି କିଛି ହେଉନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିବାରୁ ଦେବତା ହୋଇଯାଉଛ। ମାୟା ଯୋଗରେ ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ନୁହେଁ। ଯୋଗରେ ହିଁ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାୟା ବାରମ୍ବାର ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି ନା? ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମାୟାର ଚାପୁଡ଼ା ଲାଗିଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ କାମ ବିକାରରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଡ଼ା ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ହିଁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ବାବା ଏଠାରେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ପବିତ୍ର ହେଉନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, କଳା ମୋହ କର ନାହିଁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାବା ମୋତେ ମାୟା ହରାଇ ଦେଲା ଅର୍ଥାତ୍ କଳା ମୋହ କରିଦେଲା। ଗୋରା ଏବଂ କଳା ଅକ୍ଷର ରହିଛି ନା? ବିକାରୀମାନେ କଳା ପତିତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବିକାରୀମାନେ ଗୋରା ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ତାଙ୍କର ଏହି ନାମର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରତାରେ ସେ 1 ନମ୍ବରରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ତଳକୁ ଖସି ଖସି କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରଖାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତ ସର୍ବଦା ସୁନ୍ଦର ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କରୁଛନ୍ତି। ପତିତ ଅର୍ଥାତ୍ କଳା, ପବିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର। ସେଠାରେ ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଶିବ ଭଗବାନବାଚ। ମାତାମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାୟନ ରହିଛି। ଯଦି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାୟନ ଅଛି, ତେବେ ପିତା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବେ। ତେବେ ବାବା ଏବଂ ମାତାମାନଙ୍କର ମହିମାକୁ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଛରେ ନାରାୟଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ମିଷ୍ଟର, ପଛରେ ମିସେସ୍।
ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟ ହିଁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ରଚୟିତା ବାବା ପ୍ରଥମେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ହଦ୍ର ଲୌକିକ ପିତା, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବେହଦ୍ର ପାରଲୌକିକ ପିତା। ସମସ୍ତେ ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏଠାରେ ବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ବାବା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗଠାରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟାଇ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବୁ। ତେବେ ଏକଥା କିଏ କହୁଛି? ଆତ୍ମା ହିଁ କହୁଛି ନା। ଆତ୍ମା ହିଁ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୟ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଯେପରି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ସେହିପରି ସେହି ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ସାଉକାର ଏବଂ ଗରିବ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ କର୍ମର ଫଳ ନା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନେ କ'ଣ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି? ଏକଥା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ରଖ, କାରଣ ସେ ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ନୂଆ ଘର ତିଆରି କଲେ ପୁରୁଣାଠାରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ପିଲାମାନେ କହିବେ, ବାବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସେଠାକୁ ଯିବୁ। ଏହି ପୁରୁଣା ଘର ତ ଭାଙ୍ଗି ତୁଟିଯିବ। ଏସବୁ ହେଉଛି ବେହଦ୍ର କଥା। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଛି ଛି ଦୁନିଆ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ତୁମର କୋଟ ଅଫ୍ ଆର୍ମସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କୁଳ ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଏହି କୁଳ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଚୁଟି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ନା। ଏବେ ରାଜତ୍ୱର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହି ଚିହ୍ନକୁ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ଦେବୀ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜଯୋଗ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଦୁନିଆ ଯେତେବେଳେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ବିନାଶ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। ଏହି ବୁଦ୍ଧି ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନର କେତେ କରାମତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପେଟରୁ କୌଣସି ମୂଷଳ ବାହାରି ନଥିଲା। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ସାରା କୁଳର ବିନାଶ କରୁଛି। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା। ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମର ଆତ୍ମା ଯଦିଓ ପବିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଶରୀର ତ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୂଜନ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ମହିମା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେବତା ହେଉଛ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ ମହିମା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାୟନ ହେଉଛି ନା। ତେବେ ମାତାମାନଙ୍କର ସେନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମାତାମାନେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଅମୃତ ପାନ କରାଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ହିଁ ବୁଝୁଛ। ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ତ ବହୁତ କାହାଣୀ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଦୁନିଆରେ ସେ ସବୁକୁ ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କରି କହି ଚାଲିଛ। ଯଦି ତୁମେ ବସି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବ ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କହିବେ। ଏବେ ତ ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏମିତି ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁକୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପାରସ ବୁଦ୍ଧିର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ପାରସନାଥ।
ନେପାଳରେ ପାରସନାଥଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହିଛି ନା, କିନ୍ତୁ ପାରସପୁରୀ ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାଙ୍କର ହିଁ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ତେବେ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବା, ଯାହା ପାଇଁ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ମଧ୍ୟ ନେତି ନେତି ବୋଲି କହିଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଜାଣୁଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆସ୍ତିକ ହୋଇଛ। ମାୟା ରାବଣ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନାସ୍ତିକ କରିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଯେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। 1 ନମ୍ବର, ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତି ରହୁ କି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟୁ। ଆମର କୁଳ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ। ତେଣୁ ଆମକୁ ନିଜେ ପବିତ୍ର ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର, ଯୋଗ କରିବାରେ କେବେ ଅବହେଳା କରିବାର ନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ହିଁ ମାୟା ଯୋଗରେ ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ପାପ ନାଶ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭିତରେ ରହି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭଳି ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା ରହୁଥିବା ବେହଦ୍ର ବୈରାଗୀ ଭବ। ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ସାଧନ ଅଛି, ତେବେ ତାକୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ବ୍ୟବହାର କର, କାରଣ ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ସାଧନାକୁ କେବେ ବି ସୁପ୍ତ କର ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବା ଦରକାର। ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମର ତ୍ୟାଗ, ଯୋଗ କରିବାର ଫଳ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମଫୁଲ ଭଳି ନ୍ୟାରା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ପ୍ୟାରା ମଧ୍ୟ ହୁଅ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଶୀଭୂତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି ସୁପ୍ତ ହୋଇ ନ ଯାଉ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଭିତରେ ଏହାକୁ ଜାଗୃତ କର, ତାପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କର। ସ୍ଲୋଗାନ, ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱମାନରେ ସ୍ଥିତ କରିଦେବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ସେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।